अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा, मुस्तक़बिल में फ़िल्म के टिकट की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। ज़िले में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग 14 दिसंबर को होगी। 8 मंडलों में दफ़ा नाफिस, इंतखाबी क़वाइद की पासदारी करते हुए ताउन करने अवाम से ज़िला कलेक्टर की अपील। तरक्की सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत से ही मुमकिन, कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी सरपंच उम्मीदवारों की हिमायत में कई गाँवों में चलाई मुहिम। मसनवी जहानत पर मबनी तदर्रिस खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों की महारतों में इजाफे में अहम किरदार। भावित केंद्र में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता AI लैब का ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। डिवीज़नल बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नंदमूरी बालकृष्णा की फ़िल्म अखंडा 2 के टिकट की शरह में इजाफ़ा और प्रीमियर शो की इजाज़त देने के अहकामात को मनसूख कर दिया। इसके साथ ही रियासत भर में अखंडा 2 के टिकट की कीमतें एकसा रहेंगी। इस तनाजुर में सिनेमाटोग्राफी के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा किया। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुस्तक़बिल में किसी भी फ़िल्म के टिकट की शरह में कोई इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में अवाम की हिमायत मिली, क्योंकि अवामी हुक्मरानों की तरफ से फ्राहम करदा फलाही स्कीमें अच्छी रहीं। इन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में 65% से ज़्यादा कांग्रेस के हामियों की कामयाबी हासिल हुई और इस जोश व खरोश के साथ वो दूसरे और तीसरे मरहले में भी बेहतर नताइज हासिल करेंगे। जुमा के रोज़ गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हालिया ग्लोबल समिट की मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने तारीफ़ की। इन्होंने सवाल किया कि इस ग्लोबल समिट पर तनकीद करने वाले BJP लीडरों ने रियासत को कितना फ़ंड्स लाया है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। इन्होंने कहा कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ 14 तारीख़ को रामलीला मैदान में एक अज़ीमुश्शान धरना मुनक़िद किया जा रहा है और इस धरने में चीफ़ मिनिस्टर, PCC और वज़रा शिरकत करेंगे। मेसी एक अजीम खिलाड़ी है, एक प्राइवेट कंपनी इन्हें ला रही है। जब चीफ मिनिस्टर ने मेसी से मैच खेलने को कहा तो वो मान गए। इन्होंने कहा कि BJP इस पर भी सियासत कर रही है। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సామాన్యుడికి అందుతున్నటువంటి సంక్షేమం పట్ల ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పడానికి ఎన్నిక ఒక ఉదాహరణ. ఇది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయం. రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మా మంత్రులు, శాసనమండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కృషి వల్ల ఇవాళ ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులకు పట్టం కట్టినారు. మిత్రులారా, మీకు తెలుసు 2 సంవత్సరాలకి ముందు ఎన్నికలకి రాకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంలో మేము ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు 80,000కి పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉండి 50,000 మించుకుంటే మేము కేవలం 15 మాసాల్లో 80,000కు పైగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన తీరు, ఆ తీరును హర్షించిన ప్రజలు ఇవాళ మాకు పట్టం కట్టారని చెప్పక తప్పదు. ఉచిత బస్సు మొదలుకొని ప్రజలకి అందుతున్నటువంటి ఫైన్ క్వాలిటీ సన్నబియ్యం, ఇందిరం ఇల్లు, పేదవాడి జీవితంతో ముడివేసుకున్నటువంటి రేషన్ కార్డులు, రైతు భరోసా,
రైతు రుణమాఫీ, అసలు ఏ ఇతర రాష్ట్రంలో లేనటువంటి సంక్షేమాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇవ్వగలిగింది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రజల యొక్క సంతోషాన్ని సర్పంచ్ ఎన్నికల ద్వారా ప్రకటింపజేశారనేది వాస్తవం. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा ने बताया कि ज़िले आदिलाबाद में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग 14 दिसंबर इतवार के रोज़ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होगी। पोलिंग के पुरअमन इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए अहम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ज़िले के 8 मंडलों आदिलाबाद रूरल, मवाला, बेला, जैनत, सातनाला, भोरज, तामसी और भीमपुर में इंतखाबात मुनक़िद होंगे और मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने शाम 5 बजे तक अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल कर ली। ज़िला कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि मुहिम के ख़ात्मे के बाद भी किसी भी किस्म के जलसे, रैलियाँ, बाइक रैली, मोटर शोर या दीगर अवामी प्रोग्राम मुनक़िद करना सख्त ममनू है और इस सिलसिले में पाबंदी के अहकामात नाफिज रहेंगे। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद बताया कि अमन व क़ानून की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मज़कूरा 8 मंडलों में BNSS 163 सेक्शन के तहत पाबंदी के अहकामात जुमा की शाम 5 बजे से नाफिज हो गए हैं। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद ज़िले में ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए हुक्मरान कांग्रेस की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवारों की जीत का मुतालबा किया। जुमा के रोज़ इन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ आदिलाबाद देही मंडल का दौरा किया और मंडल में कचकंटी, मामड़ीगुड़ा, पिपलधरी, भोरज मंडल और गिमा ग्राम पंचायतों के सरपंच उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्ण राव के ताउन से तमाम देहातों की तरक्की की जाएगी। इन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो तमाम ग्राम पंचायतों में कांग्रेस के हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाते हुए जीत की सिमत काम करें। ఇండ్లు ఉన్నాయి మై ఏటీడీఏ కింద నెక్స్ట్ వారికి ఇవ్వబోతున్నారు. కొలామ్స్ అయిపోయినాయి. నమస్తే బాయ్ గారిది, కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిది. కట్మ మంచిగా ఉన్నావా? సరే 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 సరే. కచ్కంటి గ్రామ సర్పంచ్గా కుర్ర నర్సింగ్ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కచ్కంటి గ్రామస్తులందరికీ కూడా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు గిమ్మ గ్రామానికి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చినాం. గిమ్మ గ్రామ సర్పంచ్గా ముత్యాల నిఖిలేష్ గారు ఒక గరీబోళ్ళ బిడ్డ, పేదింటి బిడ్డ. మీ ఆశీర్వాదం పెడితే తప్ప గెలవలేని బిడ్డ. మీ ఇంటి మనిషిగా ఉంటాడు. మీరు చిన్న పని ఉన్నదంటే వస్తాడు, పిలిస్తే పలుకుతాడు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు సేవకులు లాగుంటాడు, పాలకులు లాగుంటాడు. మీకు 108 అంబులెన్స్ లాగా పనిచేస్తాడు ఈ పిల్లగాడు. 108 అంబులెన్స్ లాగా పనిచేస్తాడు. పిప్పల్దరి గ్రామ సర్పంచ్గా కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిని, అలాగే మామిడిగూడ, చిన్న సల్పలగూడ, పెద్ద సల్పలగూడ సర్పంచ్గా కినాక రేణుక గారిని, అలాగే వార్డు మెంబర్లందరినీ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపించమని ప్రజలందరికీ కూడా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. పిప్పల్దరి, మామిడిగూడ, లోకారి, వాన్వటు
ఈ 4 గ్రామ పంచాయతీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థులే ముందంజలో ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు దూసుకుపోతూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ గ్రామ పంచాయతీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించమని కోరుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉన్నది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పిప్పల్దరి, మామిడిగూడ, లోకారి, లింగుగూడ, వాన్వాటు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుందాం, అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మీ అందరి సహకారం కోరుకుంటూ, మీ అందరికి ఇంత మంచి బ్రహ్మాండంగా స్వాగతం పలికినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మళ్ళీ మన సర్పంచ్ అందరు గెలిచిన తర్వాత తప్పకుండా నేను మళ్ళీ ఈ 4-5 గ్రామాలకు కలిపి ఒక దగ్గర మనం భోజనం పెట్టుకొని భోజనం చేయడానికి వస్తా, అందరికి కూడా భోజనం చేయడానికి వస్తా అని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిని, ఆ తర్వాత కినక రేణుక గారిని సర్పంచ్గా గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों की महारतों में इजाफे के लिए मसनवी जहानत AI पर मुबनी तदरीस अहम किरदार अदा करेगी। जुमा के रोज़ डाइट कॉलेज अहाते में क़ायम भविता केंद्र में खुसूसी बच्चों की तालीमी व लिसानी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की गर्ज से तैयार करदा जदीद आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस AI लैब का ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि AI लैब की बदौलत बच्चों की कम्युनिकेशन और सीखने की सलाहियतें नुमायाँ तौर पर बेहतर होगी। इन्होंने कहा कि खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चे हर मैदान में आगे बढ़े। इसी मकसद के तहत हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सहूलियतें फराहम कर रही है। Very good. All are like under No, why means sir, these are professionals. కాస్ట్లీ ఇంప్లాంట్స్ మనకి వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు. Normal language sir. అంటే వాళ్ళు Success upward hospital RPS and schemes. Songs also. Yes, also in that case sir, some people are not developed cochlear cortex from cochlear implantation. That too very the pain. Very good. Children for school say they say cool like that. For parents say health. Mama. హలో అందరికీ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అలాగే కలెక్టర్ గారికి నాకు సన్మానం చేయవలసింది కోరుతున్నాము. మండల సో చాలా సంతోషం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇందాక మళ్ళీ అక్కడ లోపల కూడా చూస్తే ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో చాలా ఉపయోగం. యాక్చువల్గా మనం ఇందాక డాక్టర్ గారు మా ముందే డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే, మళ్ళీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HI పిల్లలు ఉన్నారు, సో వాళ్ళు జనరల్గా అంటే మన లిప్ మూవ్మెంట్ ప్రకారమే నేర్చుకుంటారు. కానీ ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వల్ల లిప్ మూవ్మెంట్ కాకుండా సొంత కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ డిపెండెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు తగ్గిస్తూ మరి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో నార్మల్ స్కూలింగ్ కానీ నార్మల్ వర్క్ కానీ కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీంతో పాటు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవరైనా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ పిల్లలు ఉన్నారు. సో విజువలీ ఇంపేర్డ్ పిల్లలు కూడా మనం ఇక్కడ ఏమైనా చదవడానికి ఏమైనా పేపర్ కానీ ఏమైనా కంటెంట్ కానీ ఇది ఆటోమేటిక్గా కెమెరాలో మళ్ళీ స్క్రీన్ అయి దాంతో మళ్ళీ స్పీచ్ టు టెక్స్ట్, స్పీచ్ టు ఆడియో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అవి కూడా మళ్ళీ ఎవరైతే విఐ పిల్లలు ఉన్నారో విని, విఐ పిల్లలతో పాటు మళ్ళీ ఆటిజం పిల్లలు కూడా, ఎంఆర్ పిల్లలు కూడా విని వారు కూడా మళ్ళీ అటువంటి వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్సెస్ కానీ ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అంటే చాలా మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మన ఐడిఆర్పి గారు, తర్వాత ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు, తర్వాత ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో మళ్ళీ వాళ్ళ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెజెడ్ మేనర్లో కూడా చేయాలి. నేను ఐఆర్పి గారికి, ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు కూడా కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఇందాక నేను డిఓ గారితో కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాము దట్ మీకు ఎవరైనా ఒకరు పరిచయం కూడా ఉన్నారు, సో వారికి కూడా పిలిపించి మళ్ళీ ఒక ఎస్ఓపి కూడా మనం ఫామ్ చేసి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ మన డాక్టర్ గారు, కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఐఆర్పి గారు, కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు అన్ని వాళ్ళు అంతా పర్ఫెక్ట్గా కొందరికి అట్లా వాళ్ళు డైలీ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే పిల్లల మధ్యలో తప్పకుండా చాలా మాట వస్తాయి. ఇందాక మీరే చెప్పినారు, గతంలో ఒక పిల్లలు ఇట్లా ఉండేవారు, తర్వాత వారికి నేను కష్టపడి మళ్ళీ ఇప్పుడు నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి తీసుకొని వెళ్ళాను. మీరే చెప్పారు, నేను కాక్లియర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక పిల్లలు నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఇది మనం చేయొచ్చు తప్పకుండా. మనం ఇక్కడ అంటే మీరు పని చేస్తున్నారు, మీతో పాటు మీ కేఆర్ గివర్, ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఈ ఓపిక ద్వారానే ఇది మనం పిల్లలకి ఏమైనా నేర్పించుకోవచ్చు. అంతా ఓపిక, అంత కష్టపడుతున్నారంటే ఇది జస్ట్ మీకు అంటే ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి. అంటే మీ పని ఏవైతే ఉన్నాయో మా ఆలోచన ఏముంది అంటే ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మీ పని ఇంకా ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు. మీరు ఏవైతే చెప్పడానికి, నేర్పించుకోవడానికి బాధపడుతున్నారు, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మీ పని కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఆ ఆలోచన ద్వారా మళ్ళీ ఏమైనా వర్క్ డివిజన్ చేసుకుంటే ఇవి చాలా ఉపయోగం కూడా పిల్లలకి కూడా వస్తాయి. ఇంకొకటి తల్లిదండ్రులు కూడా కోరుతున్నాము, ఎవరైనా కొంత చదివి అయి ఉంటే మీరు కూడా నేర్చుకొని మీ పిల్లలకి ఇక్కడ ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस पार्टी सदर डॉक्टर नरेश यादव ने कहा कि आदिलाबाद ज़िले के 6 मंडलों में होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में सरपंच के लिए कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। जुमा के रोज़ इन्होंने पार्टी कारकुनों के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस की हुकूमत में आवाम का राज जारी है। इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात के नताइज हुकूमती कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में ज़्यादा से ज़्यादा जीतना अच्छा नतीजा रहा। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఓకే రైట్ అన్న ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే స్థానిక ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధిక స్థానాలు మద్దతు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులకే పట్టం కట్టడం చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటై 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. మరి ఎన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నా కూడా రాష్ట్రంలో ఆనాడు పరిపాలించిన పాలకులు అప్పుల పాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని అబాసు పాలన చేసినటువంటి పరిస్థితి యావత్ ప్రజలందరూ చూశారు. అందుకే మా భవిష్యత్తు, మా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకే పట్టం కట్టాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ మాటకు కట్టుబడి తప్పకుండా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నెరవేరుద్దామనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ ఒక్కటొక్కటి నెరవేరుస్తూ ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు మేము హామీ ఇచ్చామో ఆ సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి వాటిని ఆకర్షితులై ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు. ఇదే
ఈ ఎలక్షన్ మొదటి దశలో ఎన్నికలు జరిగిన దానికి నిదర్శనం, ఆ ఫలితాలే నిదర్శనం అనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మన ఆదిలాబాద్ జరిగినటువంటి నిన్న 11వ తారీఖు జరిగినటువంటి మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 166 స్థానాలకు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ 90 స్థానాలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బలపరిచిన వారికి మద్దతు తెలపడం చాలా శుభ పరిణామం అనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. మాకు 54% పైన మేమే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొదటి దశలో ఎలక్షన్ రిజల్ట్లో కైవసం చేసుకున్నామనేటువంటి ఈ సందర్భంగా పత్రికా సోదరులకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా యావత్ ప్రజలకు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరిస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా మాట కట్టుబడి వారికి సేవ చేయడానికి మాకు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులైన సర్పంచ్లు కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ తప్పకుండా ప్రజలకు ఏదైతే వారు హామీ ఇచ్చారో తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఆ హామీని నెరవేర్చే దిశగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है. इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदिसर निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. मार्कफेड डीएम प्रवीण रेड्डी ने जुमा के रोज़ बेला मंडल मुस्तखर में बेला सब मार्केट का दौरा किया. किसानों ने मुतालबा किया कि सोयाबीन की ख़रीदारी जो कि गुज़िश्ता 1 माह से तातिल का शिकार थी दोबारा की शुरू की जाए. जब इन्होंने सोयाबीन की फसल का तफसीली मुआयना किया तो किसान मुश्तइल हो गए. इन्होंने मुतालबा किया कि मंडी में मौजूद किसानों के सोयाबीन की फसल बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पर ख़रीदी जाए. डीएम ने कहा कि जिन में नमी, फजला, रंगीन बीज और दिगर बीज हैं इन्हें किसी भी हालत में ख़रीदा नहीं जाएगा. इन्होंने कहा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है और कहा कि अगर ज़िला कलेक्टर इजाज़त दे तो वो फसलें ख़रीदेंगे. ये तो सोना है, इसके ऊपर आप भी क्या खाते? सोना खाते क्या? सोना खाते क्या?
किती दिवस थांबा ना ఆర్డర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తారా రైతులు के बाद लेते आता है सर और यहाँ 20 दिन रहता माल यहाँ फिर 1 महीना होगा सर और रहता सर నెల రోజుల నుంచి మేము ఇక్కడ సోయా రైతులు సోయా తీసుకొచ్చినాం కానీ ఇప్పటిదాకా మాది సోయాబీన్ కొనుగోలు జరగలే ఇప్పటిదాకా ఏ ఆఫీసర్ మాకు రాలే కలెక్టర్ సార్ దగ్గర వెళ్ళినాం మేము ఇంకా డిఎం దగ్గర కూడా ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళినాం మాకు ఎటువంటి పరిష్కారం ఇక్కడ దొరకలే నెల రోజులైంది ఇక్కడ డిఎం సార్ వచ్చినా అన్ని మాల్ రిజెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు మా పోతలు నింపి బార్కోడ్ వచ్చి పోతలు మొత్తం సిలాయి కూడా అయింది కానీ మా పోతలు లేపులు ఎవరు ఇప్పటిదాకా మాకు పట్టించుకునే నాదుడే లేడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకొని మా సోయాబీన్ కొనుగోలు జరపాలని మా యొక్క విన్నపం ఎందుకంటే చాలా పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉంది రైతులకు కొంచెం వర్షం వచ్చినా ఈ సోయా పంట ఖరాబ్ అయిపోతుంది వర్షంతో సోయా పంట ఖరాబ్ అయింది కానీ డ్యామేజ్ అని 5% డ్యామేజ్ అంటే వర్షపాతం ఎక్కువైంది మీకు తెలుసు లేదా ఇప్పటిదాకా ఎంత డ్యామేజ్ అయింది వర్షపాతం ఎక్కువ అయినాక ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలు ఉంటాయి ఏ మండలాల్లో డ్యామేజ్ అయింది ఏ మండలంలో కాలే అవి గుర్తించి కొంచెం డ్యామేజ్ పర్సెంటేజ్ని పెంచాలి మరి ప్రభుత్వం యొక్క పని కదా ఇది మళ్ళా డ్యామేజ్ మాల్ ఎంత ఉన్నా ప్రభుత్వం కొనాలి మాకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలి ఆపడానికి గల కారణాలు మా మాలు నెల రోజులైంది ఇంకా లేపలే కాబట్టి మేము డిఎం సార్ని మా పరిష్కారం చూపాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అన్ని మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని మాల్ డ్యామేజ్ ఉన్నది కాబట్టి కొనమని చెప్తున్నాడు ఇండియాలు ఉంటే కొన్ని రేట్ తగ్గియాల డ్యామేజ్ ఉన్న మాల్కు కానీ ప్రభుత్వమే మాల్ మొత్తం సోయాబీన్ కొనాలని మేము విన్నవిస్తున్నాం మొత్తం సోయాబీన్ బేలా మార్కెట్ది కొనుగోలు చేయాలని మేము కలెక్టర్ వచ్చేంత వరకు మేము డిఎంని बेला मंडल में बल्दियाती इंतखाबात मुहिम का आज आखिरी दिन था। उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में इजाफा कर दिया। मंडल मुस्तगर में कांग्रेस से मजबूत होने वाले पोटले वैशाली रवि ने ख़वातीन के साथ अहम सड़कों पर रैली निकाली और इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने इतवार को होने वाले सरपंच इंतखाबात में भारी अक्सरियत के जीत के लिए दुआ की। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत के दौर में गांव में मज़ीद फंड्स लाने और इसे तरक्की देने का वादा किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो गांव की मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। బేలా మండల కేంద్రంలోని ఎన్నికల్లో భాగంగా ప్రచార భాగంగా చివరి రోజు కాబట్టి మా కుల దైవం అయినటువంటి అహిల్యాబాయి రాజమాత అహిల్యాబాయి దేవి హోడ్కర్ ఆమె ఆశీస్సులతో వెళ్ళాలని భావించి ఈ విధంగా మేము శాంతియుత ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా మా కులస్తులు కానీ మరి వేరే కులస్తులు కానీ మాకు సపోర్ట్గా ఉండి మా ర్యాలీలో పాల్గొని శాంతియుతంగా ర్యాలీకి ముందుకు నడిపిస్తున్నాను. ఇందులో మా అభ్యర్థి అయినటువంటి నా మిస్సెస్ భార్య అయినటువంటి వైశాలి పోట్లే గారికి ఈ ఎన్నికల్లో ఫుడ్ బేస్ గుర్తు కేటాయించడం జరిగింది. దాన్ని మేము అఖండ మేయర్తో గెలిపిస్తానని బేలా ప్రజలను ఆశిస్తున్నాను. ఈ అభివృద్ధిలో ఎప్పుడు కూడా మేము తోడుంటాం. ఈ అభివృద్ధిలో మేము ఏ సమస్య అయినా కనీసం వినే నాయకుని ఎన్నుకోవాలి కానీ ఇలా
బీర్లకు బిర్యానీలకు పోయి ఆశపడి ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా మాకు స్వచ్ఛందంగా ఓటేసి గెలిపించండి. మీ అభివృద్ధిలో మేము ముందుంటాం. ప్రతి క్షణం మీ గురించి మేము 108 ఏ విధంగా ఫోన్ చేస్తే రైమని వస్తుందో ఆ విధంగా మేము కూడా మీ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటాం. మీ ప్రతి సమస్యని మా సమస్యగా భావించి మీకు ప్రతిసారి అండలో ఉంటామనేది వ్యక్తం చేస్తున్నాను. కాబట్టి మాకు టూత్ పేస్ట్పై మీ అమూల్యమైన ఓటు వేసి అఖండ మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. लखीत रेड्डी नारकीला गुरु स्वामी ने निर्मल जिले के सोन मंडल में कथला श्री धर्म शास्ता अय्यप्पा मंदिर में 18वीं महापड़ी पूजा मेले का अहतमाम किया। मंदिर गुरु स्वामी में नरसा रेड्डी की सरपरस्ती में चुक्रतोला तेजा आचार्य की मौजूदगी में गणपति सबरीमाला स्वामी और अय्यप्पा स्वामी की मूर्तियों को पंचवर्तों से मसा किया गया। बाद अकीदतमंदों में अन्न प्रसादम तकसीम किया गया। रामचंद्र भगवान की అందరూ కూడా చప్పట్లు రఘుకుల निर्मल हलके में ग्राम पंचायत इंतखाबाई मुहिम का दूसरा मरहला जारी है। दूसरे मरहले के इंतखाबात 14 तारीख को निर्मल ज़िले के निर्मल रूरल मंडल, सोन, सरंगापुर, दिलावरपुर, नरसापुर जी मंडलों में होंगे। इस मौके पर सरपंच उम्मीदवार हर गांव में अपनी मुहिम चलाकर वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। కొండరవిని నేను న్యూవెల్గా గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నా. మీరు కత్తెర గుర్తుకు ఓటు వేసి తప్పకుండా నన్ను గెలిపించగలరని మనం చేస్తున్నాం. రెండొత్తి ఒకటిది ఓటు కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ గుర్తుకే నమస్కారం అందరికి. తింటున్నారా? తింటుడు అయిపోయిందా? ఉన్నాడు మీ ఏ పని పడ్డా కూడా ఈ పని తమ్మ ఈ బిడ్డకి ఇది ఉన్నాయంటే చేసి పెట్టేటప్పుడు మా గుర్తు ఉంగరం గుర్తు. మరి మా బిడ్డ అంకం మమతని నేను ప్రపోజ్ చేసిన అభ్యర్థి కాబట్టి మరి తప్పకుండా మీరు అందరు కలిసి ఉంగరం గుర్తుకు ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి మీ సమస్యలు ఏది ఉన్నా కానీ నేను తీస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు ఆలోచన జరిగేది భారీ మెజార్టీతో రావాలి. మరి మీ చేతులు ఎప్పుడు ఉండేది
ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताईदी उम्मीदवारों ने शानदार और तारीख़ी कामयाबी दर्ज करवाते हुए अपनी अवामी मकबूलियत साबित कर दी है। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर नज़ीर अहमद की क़ियादत और केशवपट्टनम मजलिस सदर व इचोड़ा जनरल सेक्रेटरी सादिक की ज़मीनी सतह पर अनथक मेहनत, लगन और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के नतीजे में केशवपट्टनम से 6 वार्ड मेंबरान और इचोड़ा से 1 वार्ड मेंबर कामयाब हुआ, जबकि केशवपट्टनम से एक नायब सरपंच भी मजलिस की ताईदी उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए। इंतखाबात के बाद BRS ताईदी उम्मीदवार शेख शकील और रज़िया बी और साबिक वार्ड मेंबर शेख अली ने अपनी शिकस्त व कामयाबी के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरपूर इत्तेमाद का इजहार करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर मजलिस टाउन आदिलाबाद नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब वार्ड मेंबरान के हमरा पार्टी दफ्तर में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, ज़िला सदर जाबिर अहमद के अलावा तमाम वोटर से शुक्रिया अदा किया। नज़ीर अहमद ने इस अमर का इजहार किया कि दूसरे और तीसरे मरहले के इंतखाबात के अलावा MPTC, ZPTC और बल्दी इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शानदार मुजाहरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। केशवपट्टनम ग्राम पंचायत में मजलिस के ताईदी उम्मीदवारान समीना बेगम, शेख अबरार, शरीफा बी, शेख वहीद और महमूदा बी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तारीख़ रकम की, जबकि इचोड़ा मंडल से मोहतरमा अंजुम की कामयाबी ने कामयाबों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। नायब सरपंच की हैसियत से मोहतरमा महमूदा बी की कामयाबी को मुकामी अवाम ने एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया। इन तारीख़ी कामयाबियों के बाद केशवपट्टनम और इचोड़े के अवाम में जश्न का माहौल देखा गया, जबकि मजलिस टीम की जानिब से मुंतखबा उम्मीदवारान की शाल पोशी और गुल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। अवामी हल्कों का कहना है कि मजलिस के नुमाइंदों की अवामी खिदमत, बर वक्त दस्तियाबी, देही तरक्की के लिए अमली कोशिशों और गाँव के मुस्तकबिल के हल में इनकी दिलचस्पी ही वो अनासिर है जिन्होंने अवाम के दिलों में इनके लिए एतमाद में इजाफ़ा किया। गाँव वालों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि 9 मुंतखब नुमाइंदे अब भी इसी जज्बे, सादगी और मेहनत के साथ गाँव की तरक्की व खुशहाली के लिए सरगर्म रहेंगे। इस मौके पर साबिक टाउन सदर सिराज खादरी, मोहम्मद रफ़ीक अतू, साबिक काउंसलर शाहनवाजुल रहमान, डॉक्टर सलीम, मोहम्मद ज़करिया, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद साजिद अहमद, सुफियान के अलावा केशवपट्टनम और इचोड़ा मंडल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। था केशवपट्टनम इचोड़ा में अपने नुमाइंदे, केशवपट्टनम के अंदर 6 नुमाइंदे अपने 6 लोगों को उतारा था, जिसमें से 5 जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इचोड़ा में 2 नुमाइंदे थे वार्ड मेंबर के लिए, जिसमें से एक साजिद साहब जीत गया है। और उटनूर में 2 नुमाइंदे थे, अपने कामयाबी नहीं मिली। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वहाँ पर भी कामयाबी मिलेंगी। और बूढ़े हथनूर बाकी है अभी। और केशवपट्टनम में उप सरपंच भी हमारा अभी प्रेजेंट उप सरपंच भी हमारा है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 साल जब काम करेंगी तो इंशाअल्लाह आने वाले केशवपट्टनम, गुंडाला, सिरचलमा, इंदरवेली, उटनूर, जयनूर, जहाँ भी इलेक्शंस आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी MPTC ZPTC बाकी है, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे रहेंगे और हम भरपूर जाके हिस्सा लेंगे और ज़रूर कामयाबी हासिल होगी आप लोगों की दुआ से। और मेरी इचोड़े से और इचोड़े के लोगों से खुसूसन गुजारिश है कि आने वाले इंतखाबात में। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का सनसनीखेज़ तबसरा, मुस्तक़बिल में फ़िल्म के टिकट की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। ज़िले में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग 14 दिसंबर को होगी। 8 मंडलों में दफ़ा नाफिस, इंतखाबी क़वाइद की पासदारी करते हुए ताउन करने अवाम से ज़िला कलेक्टर की अपील। तरक्की सिर्फ
कांग्रेस की हुकूमत से ही मुमकिन। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी सरपंच उम्मीदवारों की हिमायत में कई गांवों में चलाई मुहिम। मसनवी जहानत पर मबनी तदरिस खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों की महारतों में इजाफे में अहम किरदार। भावित केंद्र में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता AI लैब का ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। पंडित श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।